ਹੁਣ सवाल मखू नूं इह करना बनदा सी, इत्थे गल नूं डबैंक टाकी दी कीती सी भी भाई तुसीं इह दस्सो पहिलां भी तुहानूं काहते लगदा सी भी AK-47 लै के असीं सरकार नाल लड़ लवांगे। ਇਹ कौन तय करदा सी उस वेले भी किहनूं किहनूं AK-47 देनी आ। इस बंदे नूं बख्शीश सिंह नूं सवाल करना बनदा भी तेरी 12-13 साल दी उम्र सी जदों तूं आया आ, तेरी ट्रेनिंग किने कीती आ। 84 वेले जून च जदों अटैक होया तेरी उम्र 9 साल सी, तैनूं कित्थों पता लगा भी उदों कौम ने तय कर लिया भी हुण नहीं सरकार दे नाल रल के चलना, असीं हुण सानूं अपना मुल्क चाहीदा। कौम दा सर्वे कित्थे होया, किने अनाउंसमेंट कीती है कौम इदां चाहुंदी आ। अपनी मर्जी दे नाल एक ग्रुप सीगा वो इकट्ठा मालवे वाले इन्हां माझे वालियां ने अमृतसरियां ने पहलां तो हूड़मत कीती आ जदों भी कोई मसला होया। 78 वेले भी, 84 वेले भी, 86 वेले भी। हुण जिहड़ा सरबत खालसा उस वेले कीता मुकम सिंह हुणां ने, जिथे उदों खालिस्तान दा ऐलान होया, उन्होंने अकाल तख्त नूं ढाउण दा ऐलान कीता, उहदी तस्वीर देखो किते उत्थे अकल सियाणप नां दी कोई चीज़ सीगी। जदों हुण इन्हां ने मान हुणां ने सरबत खालसा कीता उह च भी होई मुकम सिंह मोहरे सी, हुण कित्थे सुणिया कदे नाम उहदा। तीली ला के डब्बू टकसाल दा मुखी बनण दा सुपना सी उहदा, रौला पा रिहा सी, उस वेले सूत नहीं सी आ रिहा। मुड़ के पंगा पै गया धुम्मे वेले, धुम्मे ने उस वेले पॉलिटिक्स खेड के कहे ये दिता जिन्ने 10-15 बंदे बैठे सी भी असी जी इन्हों मुकम सिंह हुणां नूं अधिकार दिंदे आ। वो अपना नां नहीं पेश कर सकिया, उत्ते एजेंसियां दा डंडा सी चढ़िया आ। हुण वो जिहड़ा कौम दा फैसला आ कि असी नहीं रहना, असी वखरा मुल्क लैना आ, वो भाई समझो ओह एजेंसियां दे इशारे दे उत्ते होया आ। ठाकर सिंह दा एक एक साह जिहड़ा है उस वेले, जोगिंदर सिंह दा एक एक साह जिहड़ा आ अगले दे कंट्रोल विच सी। जसवीर सिंह रोडे हुणी एवें नहीं छड्डे गए, जदों बिल्कुल घसा लै उहनी मसल लै, जदों अपने संचे दे विच ढाल लै ऐन तां छड्डे गए। जिहड़ा भी बंदा कहंदा ना ये भी भिंडरां वाले वेले दा तय हो गया सी है, उह बंदे नूं कहो भी जा पहिलां ईशर सिंह तो कहा दे उहदे मुंडे कोलों एक वारी, हरनाम सिंह धुम्मे तो कहा दे भी कौम ने तय किया सी। एवें तुसीं बकवास करी जाने आ, डॉलर इकट्ठे कर, सूत नहीं आ रहा तुहाडा, वो भी चुप आ। टकसाल भी अगले नूं पता है तुसीं इधरों खाई जाओ, असीं बादल को बह के खाई जाने आ, इकट्ठे ही आ तुसीं। यही बंदे चाहे वो जिहड़ा ठीकरी वाला आ, चाहे ये बंदा, इन्हां नूं पुछो हरनाम सिंह बारे, इन्ने सत्कार नाल उहदा नां लैंदे जिहड़ा रहे रब दा नां। दबवीं जे आवाज़ कह देणगे भी जिहड़े साडे सीगे जी जदों उहनां दा राज आया वो सरकार नाल रल गए, वो धक्का करन लग पए साडे नाल। बादलों तुसीं दूजे पासे खड़े करी जाने आ, टकसाल नूं धुम्मे दा तुसीं सत्कार करी जाने। भी टकसाल ये जिहड़ी आ संस्था बहुत सत्कार वाली संस्था आ, पहलां तो शहीदां दी संस्था आ। अपनी जदों तुहाडी गल हुंदी आ फिर तुसीं खालिस्तान वाले पासे खड़ जाने आ। गल की आ भी रल मिल के खा रहे तुसीं। कोई बंदा शहीदां दे नां ते, ब्याहां दे नां ते, यतीमां दे विधवावां दे नां ते, शहीदां दे बच्चियां दे नां ते ट्रस्ट बना के पैसे इकट्ठे करी जांदा है, कोई हथियार चक के आ करके करी जांदा है। दावा करदे जदों तुसीं इस गल दा पहले जी इदां पुलिस की कुट खानी ठीक नहीं हैगी, सौखी नहीं हैगी, इदां नहीं, सिर तली ते धरना पैंदा। जिहड़े बंदे डाके मारदे तली ते नहीं धरदे सिर, जिहड़े चोरियां करदे आ, जदों पैसे ही है नहीं, कोल रोजगार ही है नहीं, की करना बंदे ने, रोटी कित्थों खानी है। जिहड़ा बंदा चोरी करके रोटी खाऊगा, डाके मार के रोटी खाऊगा, लोकां 'च इज्जत रह जाऊगी, उहदी मान ना बह जाऊगा इदां चैनल दे उत्ते आके। तुसीं ओह डाकू आ, ओह लुटेरे आ, तुसीं ओह चोर आ जिहड़े नाल मान भी प्राप्त कर रहे कौम दे कोलों। लोड़ नहीं हैगी कौम नूं कोई बंदा ये दसे भी कौम के किहड़े हिस्से ने तय किया है ये संघर्ष जिहड़ा ये लड़ रहे हैं। अकाल चैनल मखू नूं कहो तू सर्वे करा के दिखा, किहड़ी कौम ने कहा भी लोड़ आ सानूं संघर्ष की, मखू तैयार आ। जदों माड़ी जी गल होनी है फिर चीका मारना पैना, तुसीं भी डेमोक्रेसी आ जी, इदां पुलिस ने चक्किया क्यों। भड़काउण दीयां गल्लां बंद कर दिओ लोकां नूं, है ना। हाँ जी 2000 बंदे नूं असाल्टां ते पिस्टल लैके देने होण किन्ने दे आउणगे? जे पूरी कौम दे जरनैलां नूं
ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕੌਮ ਲਈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਇੱਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਪੀਲੇ ਪਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਰਹੋ, ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਅਸਾਲਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਰੋ ਆਪਣੇ। ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਚੱਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਘਰੋਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 25,000 ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਾਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ 2500 ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਰੋਂ ਉੱਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੱਦਣ ਲੱਭੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਸਿਵੀਰ ਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸੌਰੀ। ਜਿੱਦਣ ਬੱਬਰ, ਬਿੱਟੂ, ਸਾਰੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫੜ ਹੋਏ ਆ, ਏਦਾਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 50 ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈ, 40 ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈ, 57 ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਸਕਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਉਦੋਂ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੰਥਕ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟਿਆ। ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿ ਸੰਧੂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਊ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ, ਠੋਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਰਖਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਹੁਣ ਧੁੰਮੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਰੋਡੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਲਹਿਰ ਨਾਲ, ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਧੁੰਮੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੱਖੂ ਨੂੰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਨਹੀਂ, ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਡੀ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ। ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੇ ਮੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੇ ਤੂੰ ਕਹਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ 11-12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। 87 ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਹਤੇ ਚੱਕ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ 2000 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬਾ ਦੇਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾੜ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਲਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ।